The book of Revelation, chapter number 4. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయము verses 4 through 6. 4 నుండి 6 వచనాలు చదువుకుందాం. Let's read together. అందరము ఏకముగా కూడి బిగ్గరగా Surrounding చదువుకుందాం. the throne were 24 other thrones, seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flash of lightning, rumblings of peals of thunder. In front of the throne 7 lamps were blazing. These were the 7 spirits of God. Also in the front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in the front and in back. Last week we happened to discuss on the outline of the chapter 4, and that's about the 24 elders. గత వారము 4వ అధ్యాయం యొక్క ఆకృతిని ధ్యానించాము. 4వ వచనంలో ఉన్న 24 పెద్దల్ని గురించి చూసాము. And tonight I'm going to just speak 2 or 3 points on it, and then we'll go to the next topic on the chapter. ఈరోజు ఆ 24 పెద్దల మీద ఒక 2-3 మాటలు చెప్పి దాని తర్వాత దానిలోనికి వెళ్తాను. So if you remember, there's some distinguishing characters that these elders possess. విభిన్నమైన వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన 24 పెద్దలు మనం చూసి ఉన్నాము. The first thing is that they're all sitting on thrones. మొట్టమొదటి విషయము వారందరూ సింహాసనాల మీద కూర్చొని ఉన్నారు. They're all clothed in white raiment. వారందరికీ తెలుపు రంగు వస్త్రము ఉన్నది. Every one of them are wearing crowns of gold. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సువర్ణ కిరీటములు ధరించుకొని ఉన్నారు. And all of them happen to sing one song called the Song of the Redeemed. వారందరూ కూడా ఒకే గీతాన్ని లేదా ఒకే గానాన్ని ఆలపిస్తున్నారు. విమోచించబడిన వారి యొక్క గానము. And that we'll find it in chapter 5 when we go there, what that song really means. So these were the people who happened to sing the Song of the Redeemed. 5వ అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మనం చూడగలము ఆ పాట విమోచకుల యొక్క విమోచించబడిన వారి యొక్క పాట ఏంటి అనేది. And they're all called as elders or kings and priests. వీరందరూ పెద్దలుగా లేదా రాజులు మరియు యాజకులుగా పిలువబడి ఉన్నారు. Now as we looked at it, everyone were wearing crowns. ఒకసారి పరిశీలిస్తే వీరందరూ తల మీద కిరీటములు ధరించి ఉన్నారు. There are some crowns that are promised. కొన్ని కిరీటములు వాగ్దానం చేయబడి ఉన్నవి. There are many crowns, but I just want to give few of them. అనేక కిరీటములు ఉన్నవి, కానీ వాటిలో కొన్ని వివరిస్తాను. That is called one crown is called the crown of life. ఒకటి జీవ కిరీటము. ఆ కిరీటాల్లో ఒక కిరీటము జీవ కిరీటము. Let's open to the book of James chapter 1 verse 12 please. యాకోబు 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూద్దాం. The book of James chapter 1 verse 12. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు, అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును. So for those who suffer and still endure it, ఎవరైతే శోధింపబడతారో లేదా శ్రమించబడతారో దాన్ని సహిస్తారో and happens to be victorious in it, దాని మీద ఎవరైతే జయం పొందుతారో they're going to get a crown called the crown of life, వారికి జీవ కిరీటము అనే కిరీటము అనుగ్రహించబడుతుంది. which means అనగా that's eternal life. అది నిత్య జీవము. That is a crown that signifies and tells everyone around you that you got this eternal life what God has. ఆ కిరీటము ఇతరులకి మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి ఏమని తెలుపుతుంది అని అంటే దేవుడు ఏదైతే నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాడో అది మీకు అనుగ్రహించబడిందని. Many people say that I've been tempted and that's why I couldn't do this. The temptation was so horrifying. That's why I left meditating the word of God. I stopped praying. But in other words, you're losing your crown if you do so. అనేకులు ఏమని చెప్తారు అని అంటే, నేను ఎక్కువగా శోధనకు గురయ్యాను, శోధనకు గురవటం వల్లనే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం కానీ దేవునికి ప్రార్థన చేయడం కానీ చేయలేకపోయాను అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ వారికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వారు కిరీటాన్ని కోల్పోతున్నారు. If you do not suffer and endure it and be victorious in your temptations, మీ శోధనను మీరు ఎదుర్కొని మీరు సహించి దాన్ని జయించకపోతే you would lose your crown of life. మీరు మీ జీవ కిరీటాన్ని కోల్పోతారు. Now there's another crown that Paul talks about in the book of Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 8. పౌలు మరొక కిరీటాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో. ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభువు
అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును. Now there is another crown which is called the crown of righteousness. మరొక కిరీటం కలదు, దాని పేరు నీతి కిరీటము. Now this crown is being crowned to those people who happen to waiting and love to see the appearance of the Lord. ఈ నీతి కిరీటము ఎవరికి అనుగ్రహించబడుతుంది అని అంటే, ఎవరైతే ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షతను అపేక్షిస్తారో లేదా చూడాలని కాంక్షిస్తారో వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది. See, slowly and steadily the church happened to slip into such manner that we are also frightened about our lives and our Christian life, that nobody is really waiting for the coming of the Lord. నెమ్మదిగా మన క్రైస్తవ జీవితం ఎటువంటి స్థితిలోకి జారిపోయింది అని అంటే, మన జీవితాలని బట్టి మన పరిస్థితుల్ని బట్టి భయపడుతూ ఎవరము కూడా దేవుని యొక్క రాకడను గూర్చి ఎదురు చూసే పరిస్థితిలో లేము. Every one of us happens to have our own issues of life and issues in the Christian life by which we feel that we are never, or we are not at all prepared for the coming of the Lord, and so we don't wait in anxiety. మనకున్న పరిస్థితుల్ని బట్టి, మన జీవితంలో ఉన్నవైతేనేమి, క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ఉన్నవైతేనేమి, ఆ పరిస్థితుల్ని బట్టి మనము దేవుని రాకడను గూర్చిన ఆసక్తి కలిగి లేము. But who love in order to wait and happen to wait for the appearance of the Lord, those people would be crowned with another crown called the crown of righteousness. కానీ ఎవరైతే ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు అపేక్షిస్తారో, ఎదురు చూస్తారో వారికి నీతి కిరీటం అనుగ్రహించబడుతుంది. Now there's another crown that I would like to talk about, and it's recorded in 1 Peter chapter 5 verse 4. మరొక కిరీటం కలదు, 1 పేతురు 5వ అధ్యాయంలో కలదు. It's called the crown of glory. అది మహిమ కిరీటంగా పిలువబడుతుంది. The crown of glory. మహిమ కిరీటము. It is specially meant for those people who feed the flock of God. దేవుని యొక్క మందను ఎవరైతే పోషిస్తారో లేదా ఎవరైతే దానికి ఆహారం అందజేస్తారో వారి కొరకు ఈ కిరీటం ఉంచబడింది. Especially for those people who feed the flock through the word of God. దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుని యొక్క మందను ఎవరైతే పోషిస్తారో, పెంపొందిస్తారో వారి కొరకే ప్రత్యేకంగా ఈ కిరీటము. Now they may have a crown of life and righteousness. వారు నీతి కిరీటము మరియు జీవ కిరీటము కలిగి ఉండొచ్చు. But కానీ they also do possess another crown called the crown of glory. వారు మరొక కిరీటం కూడా పొందుకుంటారు, దాని పేరు మహిమ కిరీటము. If you suffer through temptations and resist them and wait upon the Lord and suffer it for his sake, you're going to be crowned with a crown of life. మీరు శోధనల్ని ఎదుర్కొని వాటికి ఎదురుగా నిలబడి వాటిని జయించి దేవుని కొరకు మీరు నిలబడితే మీకు ఈ కిరీటం అందించబడుతుంది. But at the same time you're waiting for the appearing of the Lord, then you're also been crowned with another crown. There's a crown above a crown or crown inside the crown, I don't know, but you'll be also having another crown called the crown of righteousness. కానీ ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు మీరు కనుక ఎదురు చూసినట్లయితే ఆ కిరీటంలోనే ఈ కిరీటం ఉంటుందో, మరి ఆ కిరీటం పైన ఈ కిరీటం ఉంటుందో, మీకు నీతి కిరీటం అనేది అనుగ్రహించబడుతుంది. But to the shepherds of the flock, కానీ మందల యొక్క కాపర్లకి మాత్రము, not just because he's a shepherd he'll be crowned, but the one who really feeds to the flock and happens to make them a fattened cattle by which they attain a crown of glory. కాపర్లకి మాత్రమే కాదు, ఎవరైతే మందని సరిగ్గా పెంపొందించి క్రొవ్విన వాటిగా ఆ మందను తయారు చేస్తే వారి కొరకు ఈ మహిమ కిరీటం ఉంచబడుతుంది. So they would be possessing all two crowns, but especially another crown called the crown of glory. వారు జీవ కిరీటము మరియు నీతి కిరీటము కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ మహిమ కిరీటం అనేది కూడా వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది. So who are these 24 elders that are really seated on those thrones? ఎవరి 24 పెద్దలు ఆ సింహాసనాల మీద ఆసీనులై ఉన్నవారు? There are many conjectures, there are many theories. Many people believe that it could be the 12 disciples on one hand, on the 12 tribes or the heads of the tribes of Israel on the other hand. అనేక భావనలు, సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. వాటిలో అనేకులు భావించేది ఏంటంటే, ఒకవైపు 12 మందేమో దేవుణ్ణి వెంబడించిన అపోస్తలులైన వారు, మరొక వైపు 12 మంది ఇశ్రాయేలు గోత్ర పెద్దలు అని భావిస్తారు. Because the 24 seats represents the saints who are saved both in the Old Testament and in the New Testament. ఎందుకనగా ఈ 24 అనే సంఖ్య పాత నిబంధన మరియు కొత్త నిబంధనలో 12 మంది పెద్దలు మరియు 12 మంది ఇజ్రాయెల్ గోత్ర ప్రధానులు మరియు 12 మంది అపోస్తలుగా సూచించబడుతుందని. 12 tribes of Israel saved in the Old Testament. 12 మంది గోత్రకర్తలు పాత నిబంధనలో నిక్షిప్తం చేయబడిన వారు. And on the other side the 12 apostles who was called the saints of the New Testament. నూతన నిబంధన పరిశుద్ధులుగా పిలువబడే 12 మంది అపోస్తలులు. But if the Lord has not really put into light on this,
we are not supposed to really come to a conclusion. Just let's wait, because there are many things that God happens to tell us in parts, and on the glorious day we would know it in full. దేవుడు గనక దీని మీదకి తన ప్రకాశమును అందింపజేసి మనకి తెలియపరిస్తేనే తప్ప దీన్ని మనం తెలుసుకొనలేము. మహిమ దినాన మనం పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకు దేవుడు ప్రత్యక్షపరిచిన కొలది కొంత తెలుసుకుంటాం. But these are somebody who are called as kings and priests. కానీ ఈ 24 కూడా యాజకులు మరియు రాజులుగా పిలువబడిన వారు. Then we come to the next verse in chapter 4 verse 5. It says like this. ఇదే 4వ అధ్యాయంలో 5వ వచనానికి వస్తే ఆ వచనం ఇలా సెలవిస్తుంది. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులను ధ్వనులను ఉరుములను బయలుదేరుచున్నవి, మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట 7 దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి, అవి దేవుని 7 ఆత్మలు. Yeah, so on this verse we're going to work a bit and look at 3 different words. ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాము. దాంట్లో ఉన్న 3 విభిన్న పదాలని మళ్ళీ ధ్యానిస్తాం మనము. First is we'll look at the word called lightning and thunders. మెరుపులు ఉరుములు And voices. మరియు ధ్వనులు లేదా స్వరములు. Now if you look at this phrase, lightning, thunder and voices, ఒకసారి ఈ పదాన్ని పరిశీలిస్తే మెరుపులు ధ్వనులు మరియు ఉరుములు and fire, అగ్ని, these are the 4 things that's recorded in the book of Revelation, where John is happened to see these 4 things coming out of the throne. సింహాసనమును నుండి ఈ 4 బయటికి వచ్చుట ఈ యోహాను చూసి ఉన్నాడు. ఇవి ప్రకటన గ్రంథంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నవి. Lightning, మెరుపులు, thunders, ఉరుములు, voices, స్వరములు లేదా ధ్వనులు, and fire. అగ్ని. If you remember, if you can recollect it, where else do you find these 4 things at one place? ఒకసారి మరలా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మనం ఎక్కడ ఈ 4గిటిని ఒకే దగ్గర గమనించగలం? Can anybody tell me where can we find these? ఇవన్నీ ఎక్కడ గమనించగలమో చెప్పగలరా ఎవరైనా? On Mount Sinai. సీనాయి పర్వతం పైన. The lightning, thunder, voices and fire are reminiscent of God's fearful presence at Mount Sinai. సీనాయి పర్వతం మీద దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత జరిగినప్పుడు మెరుపులు ధ్వనులు ఉరుములు మరియు ఈ అగ్ని వెలువడింది. Let's open to the book of Exodus chapter number 19 and read verses 16 through 19 in there. నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయంలో 16 నుండి 19 వచనాలు చూద్దాం. Then it came to pass on the 3rd day in the morning that there were thunderings and lightnings and a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. 3వ నాడు ఉదయమైనప్పుడు ఆ పర్వతము మీద ఉరుములు మెరుపులు సాంద్ర మేఘము బూర యొక్క మహాధ్వనియు కలగగా పాలెములోని ప్రజలందరూ వణికిరి. And Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. దేవునిని ఎదుర్కొనుటకు మోషే పాలెములో నుండి ప్రజలను అవతలకి రప్పింపగా వారు పర్వతము దిగువను నిలిచిరి. Now Mount Sinai was completely in smoke, because the Lord descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. యెహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమయమై ఉండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమము వలె లేచెను, పర్వతమంతయు మిక్కిలి కంపించెను. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice. ఆ బూరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మ్రోగెను. మోషే మాట్లాడుచుండగా దేవుడు కంఠస్వరము చేత అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చుచుండెను. When the trumpet grew louder, ఎప్పుడైతే ఆ బూరధ్వని ఇంకా బిగ్గరగా మ్రోగిందో, when the smoke was filled because of the fire that descended upon that mountain, ఆ పర్వతం మీదకి దిగిన అగ్ని మూలాన ఆ ధూమము లేచినందున, where Moses brought all the people at the foot of the mountain, because God has descended on that mountain. దేవుడు ఆ పర్వతం మీదకి తాను ప్రత్యక్షత ఇచ్చినందున, అనగా పర్వతం మీదకి దిగినందున మోషే ప్రజలందరినీ పర్వతం అంచునకు, పర్వతము కిందకి తీసుకొచ్చాడు. And there are these thunderings and lightnings, అక్కడ మెరుపులు మరియు ఉరుములు కలిగెను. and voice of the Lord, దేవుని యొక్క స్వరము coming out of that mountain. ఆ పర్వతం నుండి బయటికి వస్తుంది. And when it grew louder and louder,
అది బిగ్గరగా మారుతుండగా Moses happened to speak. మోషే మాట్లాడుచున్నాడు. Moses happened to speak. మోషే మాట్లాడుచున్నాడు. And as Moses spoke, God answered through a voice. మోషే మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు కంఠస్వరము చేత అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చాడు. The thunderings and the lightnings and the voices and the fire, this represents the presence of God that at Mount Sinai. పర్వతము నొద్ద దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత జరిగినప్పుడు ఉరుములు, మెరుపులు మరియు దేవుని యొక్క స్వరము మరియు అగ్ని ఆ పర్వతం మీద నుండి బయటికి వస్తుంది. Similarly, when John is at this on throne room of God, he happened to hear the same kind of voices, thundering, lightning and fire that is coming from the throne. అదే రీతిగా యోహాను దేవుని సింహాసనం ఉన్న గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అదే విధంగా ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ధ్వనులు మరియు అగ్ని సింహాసనం నుండి బయలువెడల్చున్నది. Now all the people of Israel at the time of Exodus, they said, "Why are you, who made you leaders, and you and your brother who reign upon us? Even we are also the chosen ones. So when God calls, this time even we are going to come with you." ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నిర్గమ కాలంలో ఉన్నప్పుడు వారు మోషే మరియు అహరోనులకు విరోధంగా ఇలాగ మాట్లాడారు. మాకు నాయకులుగా మిమ్మల్ని ఎవరు చేశారు? దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మేము సైతం మీతో కలిసి వస్తాము అని. And so that's why Moses brought everybody at the foot of the mountain and said, "Let's go up as I happen to go. Let's go up and ascend unto the mountain where the Lord has descended with this thick fiery furnace." అందును బట్టే మోషే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు అందరినీ ఆ పర్వతం దిగువ భాగానికి తీసుకొని వచ్చి ఇలాగ అంటున్నాడు, మనం వెళ్దాము, దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఎక్కడుందో ఆయన సన్నిధిలోనికి మనమందరము కలిసి వెళ్దాము అని. ఆ ధూమము కొలిమి ధూమం వలె లేచిన ఆ ధూమంలోనికి మనం వెళ్దాము అంటున్నాడు. But when we come to the 20th chapter in verses 18 through 19, we can see, కానీ నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ చివరి వచనాల్లో మనం చూడొచ్చు. he says, "Now all the people witnessed the thundering and the lightning of flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking, and when the people saw it, they trembled and stood afar off." ఎప్పుడైతే ప్రజలు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కారణంగా కలిగిన ఉరుములు మరియు మెరుపులు మరియు ధ్వని మరియు అగ్నిని చూశారో వారు భయపడి దూరంగా నిలిచారు. They wanted to go to God. వారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నారు. They wanted to meet God. దేవుని కలవాలనే కోరుకున్నారు. Because they also designated themselves that they are also the chosen children of Israel. ఎందుకనగా వారు సైతం వారే చెప్పుకున్నారు, మేము సైతం ఎంచుకొనబడిన వారమే. How come Moses and Aaron only could take that privilege? ఎలాగ మోషే అహరోనులు మాత్రమే ఆ ఆధిక్యతను పొందగలరు అని. So Moses brought them to the mountain. కనుక మోషే వారిని అందరినీ పర్వతం వద్దకు తోడుకొని వచ్చాడు. As they came near to the mountain, వారు పర్వతము దరికి రాగానే looking and witnessing these thunderings and lightnings, ఈ ఉరుములు మెరుపులు చూసిన వెంటనే వీరు the sound of a trumpet that grew louder and louder, బూరధ్వని బిగ్గరగా అంతకంతకు బిగ్గరగా మోగింది. whole mountain filled with great smoke because of the furnace that's upon it. దానిపైన ఉన్న అగ్ని కారణంగా పర్వతం అంతయు కూడా మొత్తం పొగతో నిండిపోయింది. They trembled వారు భయపడిపోయారు, and stood afar. వారు వణికిపోయి దూరంగా నిలిచారు. Then they said to Moses, అప్పుడు వారు మోషేతో అన్నారు, "You speak with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die." నీవు మాతో మాట్లాడుము, దేవుడు మాతో మాట్లాడితే మేము మరణిస్తాము. Then in other words they say, "You go and ask God, and whatever he shall do, say it, we shall do it." అనగా వారు ఇలాగా అన్నారు, నువ్వు వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడు, దేవుడు మేమేం చేయాలని కోరితే అది మేము చేస్తాము అని. That's the time when God changed his mind and gave them the law. అప్పుడు దేవుడు తన తలంపును మార్చుకొని వారికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. Because they said, "You give us, you tell us, we're going to do it." ఎందుకనగా వీరే అన్నారు, నీవు మాకు తెలుపు, మేము చేస్తాము అని. The law when it was given, ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడిందో no flesh could be justified through that law. ఆ ధర్మశాస్త్రమును బట్టి ఏ శరీరయు నీతిమంతుడిగా తీర్పు తీర్చబడలేదు. Through law no man could reach God. ధర్మశాస్త్రము ద్వారా ఎవరును దేవుని యొద్దకు చేరలేరు. But see, by the time when we happen to look in the book of Revelation, కానీ ప్రకటన గ్రంథము సమయానికి వచ్చినప్పుడు through grace, కృప ద్వారా, just like Moses ascended onto the Mount Sinai, ఏ రీతిగానైతే మోషే సీనాయి పర్వతానికి ఎక్కాడో, but grace కానీ కృప has a greater hand than the law. ధర్మశాస్త్రము కంటే
గొప్పది కనుక and hence ఆ రీతిగా God picked up John from the Isle of Patmos and brought him into the throne room of God in heaven. పరలోకంలో ఉన్న దేవుని యొక్క సింహాసనం గదిలోనికి దేవుని యొక్క ఆత్మ పద్మాసు ద్వీపంలో ఉన్న యోహానుని తీసుకొని వచ్చింది. The people who wanted to see God couldn't see in the time of law. ధర్మశాస్త్రము కాలములో ప్రజలు దేవుని చూడాలనుకుని చూడలేకపోయారు. They want to speak with God but couldn't. దేవునితో మాట్లాడాలనుకున్నారు కానీ మాట్లాడలేకపోయారు. But look at the time period of grace. కానీ కృపాకాలాన్ని ఒకసారి చూడండి. It brought into the same place in the throne room of God. అది దేవుని యొక్క సింహాసనం ఉన్న గదిలోనికే ఇతన్ని తీసుకెళ్ళింది. When John also saw the lightnings and the thunders and voices proceeding out of the throne. యోహాను సైతం ఇక్కడ సింహాసనము నుండి ఉరుములు మెరుపులు అగ్ని మరియు ధ్వనులు వెలువడడం చూశాడు. But the Bible doesn't say that John was really afraid like the people of Israel were. కానీ బైబిల్ ఇలాగ సెలవీయలేదు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎలాగ భయపడ్డారో యోహాను అలా భయపడ్డాడని. You know what comes after a flash of lightnings and a peals of thunders in a summertime? వేసవి కాలంలో ఉరుములు మరియు మెరుపులు కలిగిన తర్వాత ఏమొస్తాయో తెలుసా? What does it come? A shower of rain. వర్షం వస్తుంది. A shower of rain. వర్షం వస్తుంది. When God is trying to show this to John, దేవుడు యోహానుకి ఇది చూపించినప్పుడు it also signifies and happens to have an allegorical idea behind that now it's time that God would rain judgment upon the earth. ఇది దేనికి సాదృశ్యము అని అంటే ఈ ఉరుములు మరియు మెరుపులు దీని తర్వాత అనగా ఈ ప్రత్యక్షత తర్వాత దేవుడు భూమి మీదకి తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు అని. When thunder and lightning strikes in the time of the summer, వేసవి కాలంలో ఉరుములు మెరుపులు కలిగితే suddenly అకస్మాత్తుగా it's a sign that rain is going to come. అది దేనికి సూచన అని అంటే వర్షం రాబోతుంది అనడానికి. Similarly, when John happened to be caught up 2000 years ago, అదే రీతిగా యోహాను 2000 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఆత్మలో తీసుకొని పోయబడినప్పుడు when the lightning and thunder happened to flash, ఉరుములు మరియు మెరుపులు కలిగినప్పుడు it is a sign that God is about to shower his judgment upon the earth. దేవుడు భూమి మీద తన తీర్పును వర్షింపజేయబోతున్నాడనే దానికి అది సూచన. But కానీ he postponed his judgment ఆయన తన తీర్పును వాయిదా వేశాడు. because until the real time is supposed to be, his children are on earth and they need to be taken away from earth unto heaven. ఎందుకు వాయిదా వేశాడు అని అంటే తన యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకా భూమి మీద ఉన్నారు వారు పరలోకానికి ఎత్తబడే వరకు ఈ తీర్పును ఆయన వాయిదా వేశాడు. Though it flashed and though it signifies the judgment, is the time of judgment. ఆ మెరుపులు మరియు ఉరుములు తీర్పు వస్తుందనడానికి సూచన అయినప్పటికీ but yet God held his peace. దేవుడు తను తాను తాలుకున్నాడు. And then అప్పుడు he just delayed the punishment. ఆ శిక్ష ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆలస్యం చేశాడు. Why? ఎందుకు? Because we his children are supposed to be taken away to heaven and shall be seated up with him on the throne. ఎందుకనగా ఆయన పిల్లలమైన మనము ఈ భూమి మీద నుండి కొనిపోబడి పరలోకంలో ఆయన సింహాసనం మీద ఆసీనులు అవ్వాలని ఆయన కోరిక. For you, మీ నిమిత్తము, for me, నా నిమిత్తము, for us, మన కొరకు God held his peace. దేవుడు తన్ను తాను తాలుకుంటున్నాడు. Held onto his peace. తన్ను తాను తాలుకుంటున్నాడు. And then అప్పుడు he waited till we be caught up. మనము ఎత్తబడే వరకు ఆయన నిరీక్షిస్తున్నాడు. Just exactly like God happened to send his two angels to Sodom and Gomorrah and picked up Lot before he destroyed Sodom and Gomorrah. ఏ రీతిగానైతే దేవుడు 20 దేవదూతల్ని పంపి సొదొమ గొమొర్రా నాశనం కాక మునుపు లోతును రక్షించాలనుకున్నాడో similarly అదే రీతిగా the church had to be taken up. సంఘము ఎత్తబడే వరకు then only the judgment would come. అప్పుడు మాత్రమే తీర్పు వర్షింపజేయబడుతుంది. So the thunder and lightnings is the significance, or it stands and represents the presence of God. ఉరుములు మరియు మెరుపులు అనేవి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లేదా దేవుని యొక్క సన్నిధికి సూచన అయి ఉన్నవి. And out of the throne ఆ సింహాసనము నుండి there were 7 lamps of fire burning before the throne. 7 దీపములు మండుచున్నవి ఆ సింహాసనము ఎదుట. Listen so carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. There were 7 lamps of fire burning before the throne. ఆ సింహాసనం ఎదుట 7 దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి. which are the 7 spirits of God. ఇవి దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలై ఉన్నవి. Now
How many people remember what are the seven spirits of God? ఎంతమందికి జ్ఞాపకం ఉంది దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు ఏంటి అని? First chapter, number verse 4. 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో We heard this particular word called the seven spirits of God. దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు అనే పదాన్ని మనం చూసాం. This image shows the Holy Spirit is on the throne in the heaven when the church happened to be captured up and returned to its place. ఈ చిత్రం అనేది పరిశుద్ధాత్ముడు సింహాసనాసీనుడై ఉండుట మరియు సంఘం అనేది ఎత్తబడుటకు సాదృశ్యము. We're going to work on this word called the seven lamps, which represent the seven spirits of God. ఈ 7 దీపములు ఏవైతే ఉన్నాయో దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు సాదృశ్యమైనవి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించబోతున్నాం. First, let me be very clear about this word seven spirits. మొట్టమొదటగా ఈ 7 ఆత్మలు అనే దాని గురించి స్పష్టంగా విశదీకరిస్తా. In order to understand and study about this, దీని గురించి అర్థం చేసుకుని ధ్యానించడానికి there are 3 points that I would like to bring it before you to give you a better understanding. మీరు ఇంకా తీక్షణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీ ఎదుట 3 అంశాలు ఉంచుతాను. The first point is మొట్టమొదటిది there is only one spirit. ఒకటే ఆత్మ కలదు. How many spirits are there? ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి? There's only one spirit. కేవలం ఒకటే ఆత్మ కలదు. Paul clearly mentions in his epistle. పౌలు తన పత్రికలో స్పష్టంగా తెలుపుతున్నాడు. There's one God the Father. తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే. There's one Son. ఒకటే కుమారుడు. And there's one Spirit. ఒకటే ఆత్మ. Okay, there's only one Spirit. ఒకటే ఆత్మ కలదు. We emphasize that the Bible teaches that there is only one Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలం ఒక్కడే. There is only one Spirit of God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఒకటే అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. The book of 1 Corinthians chapter 12 verse 11. మొదటి కొరింథీ 12వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో But all this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. వీటన్నిటిని ఆ ఆత్మ యొక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నాడు. Come again. వీటన్నిటిని ఆ ఆత్మ యొక్కడే. The Spirit is one. ఒకటే ఆత్మ. There are no seven spirits. 7 ఆత్మలు లేవు. They are not seven different spirits. 7 విభిన్న ఆత్మలు కావవి. But the Bible says it's the spirits of God. కానీ బైబిల్ ఇలా సెలవిస్తుంది దేవుని యొక్క ఆత్మలు అని. Revelation says it is the seven spirits of God. ప్రకటన గ్రంథం ఇలా సెలవిస్తుంది దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు అని. But Paul says there's only one Spirit. కానీ పౌలు అంటున్నాడు కేవలం ఒకటే ఆత్మ కలదు అని. Has divided itself or himself to every man and served severally as his will. తన చిత్తము చొప్పున ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు 7 విభాగాలుగా విడిపోయి తన చిత్తము చొప్పున జరిగించుచున్నాడు. See, I want to explain you about the seven spirits. 7 ఆత్మల గురించి నేను వివరించబోతున్నాను. But in order to understand it, కానీ అది అర్థం చేసుకోవడానికి first you should know the basic principle that spirit is one. కానీ మొట్టమొదటగా మీరు గ్రహించాల్సింది ఆత్మ ఒక్కటే అని. That one spirit ఆ ఒకటే ఆత్మ has to divide himself తను తాను విభాగించుకున్నాడు and happened to be severally given to many men according to his will. తన చిత్తము చొప్పున అనేకులకు ఈ విభాగింపబడిన తనను తాను అప్పగించాడు లేదా అనుగ్రహించాడు. Then what are these seven spirits of God that is mentioned in book of Revelation and Isaiah? అప్పుడు ప్రకటన గ్రంథంలో మరియు యెషయా గ్రంథంలో పేర్కొనబడిన ఈ 7 ఆత్మలేంటి? Let's look at it. That is now my second point. అదే నా రెండవ అంశము. There are different ministries of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క విభిన్న పరిచర్యలు కలవు. Them different ministries of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మునికి విభిన్న పరిచర్యలు కలవు. If the expression seven spirits refers to the Holy Spirit, ఈ 7 ఆత్మలు అనేది పరిశుద్ధాత్ముని గూర్చినదైతే it does not mean that there are seven different spirits or the seven different Holy Spirits. 7 విభిన్నమైన పరిశుద్ధాత్మలు ఉన్నాయని కాదు దాని అర్థము. But rather కానీ the Holy Spirit is somehow divided into seven different parts and been given to different people according to his will. పరిశుద్ధాత్ముడే తన చిత్తము చొప్పున 7 ఆత్మలుగా విభాగింపబడి అనేకులకు పంచిపెట్టబడ్డాడు. Isaiah in his book he happens to speak about the Spirit of the Lord. యెషయా తన గ్రంథంలో దేవుని యొక్క ఆత్మను గురించి ఇలాగ తెలుపుతున్నాడు. Where he says and discusses and talks and teaches us about the different aspects of the ministry of the Holy Spirit. ఆయన
పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క విభిన్న పరిచర్యలు ఉన్నాయని ఆయన వివరిస్తున్నాడు అక్కడ. The Spirit is mentioned in 7 different ways in this verse. ఈ వచనంలో ఈ ఆత్మ అనేది 7 రకాలుగా వర్ణింపబడింది. In other words, it could refer to different ways the Holy Spirit could express himself. అనగా ఈ 7 రకాలుగా లేదా విభిన్న రకాలుగా పరిశుద్ధాత్ముడు తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరచుకుంటా లేదా వ్యక్తపరచుకుంటా చేస్తున్నాడు. For example, ఉదాహరణకి I'm the one who plays the keyboard in here. నేను ఇక్కడ కీబోర్డ్ వాయిస్తాను. I'm the one who sings as a lead singer in here. ఇక్కడ ఆరాధనని నడిపించే గాయకుడిగా నేను ఉంటాను. I'm the one who preaches the word of God in here. దేవుని వాక్యాన్ని ఇక్కడ బోధించేవాడని నేను. I'm one. నేను ఒక్కడే. But serving in different ministries. రకరకాల పరిచర్యల్లో పరిచర్య చేస్తున్నాను. Similarly, అదే రీతిగా the Holy Spirit is one. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక్కడే. But when he wants to express himself and simplify himself to make you realize and understand, మీరు గ్రహించు నిమిత్తము మీరు ఆయన అర్థం చేసుకున్న నిమిత్తము తను తాను సరళీకరించుకొని he comes in different forms and ways and serves the church. విభిన్న మార్గాల్లో తను తాను వ్యక్తపరచుకొని సంఘానికి పరిచర్య చేస్తున్నాడు. He ministers unto his people. తన ప్రజలకు ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నాడు. Then comes the third point. ఇప్పుడు మూడవ అంశము. The number 7, look at this very carefully. The number 7 stands for perfection. ఈ 7 అనే సంఖ్య పరిపూర్ణతకు సూచన. The first is it's only one spirit. మొట్టమొదటి అంశము కేవలం ఆత్మ ఒక్కడే. And the second is he happens to serve in different ministries, in 7 different ministries. ఆయన తన్ను తాను విభాగించుకొని 7 రకాల పరిచర్యలు చేస్తాడు. The other reason why John happened to say the word 7 because it has some significance to it. ఈ యోహాను 7 అని ఎందుకు ప్రస్తావించాడు అని అంటే దానిదైన ప్రాధాన్యత దానికి ఉంది. The number 7 stands for perfection. ఈ 7 అనే సంఖ్య పరిపూర్ణతకు సాదృశ్యము. If you look in the book of Exodus, నిర్గమకాండంలో ఒకసారి పరిశీలిస్తే God happens to bring forth and talk about the Sabbath day. దేవుడు సబ్బాతు దినాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Where the people, he happens to commission his people and decree them that they should work for 6 days and on the 7th day they should maintain it holy. ఆయన వారికి తన ప్రజలకు ఆదేశిస్తున్నాడు 6 దినములు మీరు పని చేయాలి 7వ దినాన మీరు విశ్రాంతి నొందాలి అని. He says it's a holy day. ఆయన అంటున్నాడు అది పరిశుద్ధ దినము అని. But suddenly the Lord brings something out of nowhere with it looks like it doesn't have any context because suddenly he says as the Lord created the whole creation in 6 days and rested on the 7th day. కానీ సంబంధం లేని రీతిలో దేవుడు మరొకటి దీనిలోనికి తీసుకొస్తున్నాడు 6 దినములు దేవుడు సృష్టిని అంతా చేసి 7వ దినాన విశ్రాంతి నొందాడు అని. Let's read Exodus chapter 20 verse 11 once. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 11వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. 6 దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి 7వ దినమున విశ్రమించెను. అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతి దినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరిచెను. Listen, he completed everything in 6 days. ఆయన సమస్తమును 6 దినాల్లో పూర్తి చేశాడు. But on the 7th day కానీ 7వ దినాన he rested. ఆయన విశ్రమించాడు. Because in other words by 7th everything was complete. అనగా 7వ దినానికల్లా సమస్తము సంపూర్ణమైనది. The number 7 in the scripture often stands for its completeness. ఈ లేఖనాల్లో 7 అనే సంఖ్య పరిపూర్ణతకు సూచన. When God rested on the 7th day it was a complete week. దేవుడు 7వ దినాన విశ్రాంతి నొందాడు అని అంటే అది పరిపూర్ణ వారము. In the same manner అదే రీతిగా the reference to the 7 spirits reference to the completeness of the person called the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిపూర్ణతకు సాదృశ్యమే ఈ 7 ఆత్మలు. It reflects the complete work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిపూర్ణ పనికి సాదృశ్యం ఈ 7 When ఆత్మలు. John or Isaiah was saying the 7 spirits of God means యెషయా గాని యోహాను గాని దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు అని ప్రస్తావిస్తున్నారంటే it just doesn't mean that the Holy Spirit works in 7 different ministries. ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు 7 విభిన్న పరిచర్యల్లో పనిచేస్తాడని మాత్రమే కాదు. But it also denotes that he is a complete man and happens to have a complete work. ఆయన పరిపూర్ణ నరుడు మరియు ఆయన పని సమస్తము పరిపూర్ణము అని దానికి సూచన. He is a perfect God. ఆయన పరిపూర్ణమైన దేవుడు. His works are perfect. ఆయన కార్యములన్నీ పరిపూర్ణ
సంపూర్ణములు. The Holy Spirit works are perfect when he ministers unto his church. పరిశుద్ధాత్ముడు తన సంఘానికి పరిచర్య చేసినప్పుడు తన కార్యములన్నీ సంపూర్ణములుగా ఉంటాయి. John uses the word seven spirits language because he is talking about a person and the work of the Holy Spirit. యోహాను ఈ 7 ఆత్మలు అనేది దేనికి సాదృశ్యంగా చెప్తున్నాడు అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సంపూర్ణతకు ఆయన సంపూర్ణ కార్యములకు సూచనగా. Though he talks about the person called the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు అనే వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, and the work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పనిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. While God and Christ are obviously the center of the narrative of the throne room of God. సింహాసనంకు గదిలో క్రీస్తు మరియు తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రధానులుగా ఉన్నప్పటికీ, but the Holy Spirit also receives the worship and bestows through grace. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ ఆరాధనలు తీసుకుంటూ కృపను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. The Holy Spirit bestows grace by being in that part of the throne room. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ సింహాసనపు గదిలో ఆసీనుడై ఉండి కృపను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. Holy Spirit has a place on God's throne. దేవుని యొక్క సింహాసనంపై పరిశుద్ధాత్మునికి స్థలము కలదు. And he is the agent of the revelation that John happens to be revealed. యోహానుకు అనుగ్రహించబడిన ఆ ప్రత్యక్షతకు ఈయనే మూల కారణము. He is the agent where John is entering through the spiritual realm because the Holy Spirit took him in spirit, and that's why John entered this heavenly realm because of the Holy Spirit which is present in the throne room of God. దేవుని యొక్క సింహాసనపు గదిలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మని ద్వారానే యోహాను ఆత్మవశమున కొనిపోబడి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను చూడగలిగాడు. See, God, the Holy Spirit, God is not just overlooked character in the Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పట్టించుకోకుండా చేయబడినవాడు కాడు. He is a centerpiece of the entire narrative of this wonderful praise and worship that is coming from the throne room of God. దేవుని యొక్క సింహాసనం గదిలో వెలువడే స్తుతి ఆరాధన వీటన్నిటికీ కూడా కర్త పరిశుద్ధాత్ముడే. That's why if you remember, Jesus said you should worship him in spirit and in truth. అందును బట్టే యేసు అన్నాడు ఆత్మతోను సత్యముతోను నన్ను ఆరాధించాలి అని. If there is no spirit, ఆత్మ లేకపోతే your worship is in vain. మీ ఆరాధన అనేది వ్యర్థము. If there is no Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే that's functioning in your life, మీ జీవితాల్లో ఆ పని ఆయన కార్యము లేకపోతే, that you cannot witness in your church, మీ సంఘములో ఆ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రత్యక్షత మీరు చూడలేకపోతే, your praise, మీ స్తుతి, your giving, మీ అర్పణలు, your worship, మీ ఆరాధన, your prayer, మీ ప్రార్థన all are in vain. ఇవన్నీ వ్యర్థములే. Because if you see the Holy Spirit, ఎందుకనగా పరిశుద్ధాత్మను ఒకసారి పరిశీలిస్తే he was standing before the throne. సింహాసనం ఎదుట నిల్చొని ఉన్నాడు ఆయన. See, Jesus was also standing before the throne. యేసు సైతం ఆ సింహాసనం ఎదుట నిల్చొని He ఉన్నాడు. was standing as a high priest to bring forth the petition of your prayers to God the Father. తండ్రి అయిన దేవుని వద్దకు మీ ప్రార్థనలను వినపములుగా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రధాన యాజకుడిగా ఆయన నిల్చొని ఉన్నాడు. But your praise and worship కానీ మీ స్తుతి ఆరాధన had to go through the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా తీసుకెళ్లబడాలి. Because Jesus is no more standing before the throne, he is seated on the throne. ఎందుకనగా ఇకను యేసు సింహాసనం ఎదుట నిల్చోలేదు, ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. So when he and Father are on the throne, ఆయన మరియు తండ్రి అయిన దేవుడు సింహాసనాసీనులై ఉండగా before the throne, ఆ సింహాసనం ఎదుట is this Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు నిల్చొని who ఉన్నాడు. happens to receive your worship ఆయన మీ ఆరాధన అంతటిని స్వీకరిస్తాడు, through the Spirit, ఆత్మ ద్వారా స్వీకరిస్తాడు. and happens to be given unto the Father and Son Jesus Christ. ఈ ఆరాధన అంతటిని తండ్రి అయిన దేవునికి మరియు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకి అందిస్తాడు. He's a centerpiece of the entire narrative of this praise and worship in the throne room of God. దేవుని యొక్క సింహాసనము గదిలో ఉన్న స్తుతి మరియు ఆరాధనకి మూల కారణము లేదా కర్త ఈ పరిశుద్ధాత్ముడే. Let's read one more time the book of Isaiah chapter number 11 verse 2. యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 2వ వచనం The చూద్దాం. book of Isaiah chapter 11 verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. First thing is, the Spirit of the Lord gives us freedom. మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి స్వాతంత్రాన్ని It అనుగ్రహిస్తుంది, gives us freedom. మనకి స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తుంది. If you read the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం గమనిస్తే, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
ప్రభువే ఆత్మ, ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును. Oh, there's freedom. అక్కడ స్వాతంత్రం ఉంటుంది, There's rest. అక్కడ విశ్రాంతి There's ఉంటుంది, happiness. సంతోషం ఉంటుంది. Wherever the Spirit of God is. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందో. Then again, he talks about the second ministry of the Spirit in the book of Isaiah, that he talks about the Spirit that gives wisdom. దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క మరొక పరిచర్యను గురించి యెషయా తెలుపుతున్నాడు. జ్ఞానమునకు ఆధారముగా ఆత్మ లేదా జ్ఞానం అనుగ్రహించు ఆత్మ అని. The Spirit of the Lord gives us wisdom. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. Proverbs chapter 2 verse 6 says like this. సామెతలు 2:6 ఇలా సెలవిస్తుంది. For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. యెహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు, తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును. So this is the second spirit. ఇది రెండవ ఆత్మ Or the second ministry of the Holy Spirit. లేదా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క రెండవ పరిచర్య. One gives us freedom. మొదటిది స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తుంది, The other gives us wisdom. మరొకటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. The third talks about giving us understanding. మూడవది మనకి వివేకము లేదా గ్రహించే జ్ఞానము ఇచ్చేది. Let's open to Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9 and look how the Spirit of the Lord gives us understanding. కొలస్సీ పత్రిక 1:9 చూద్దాం. ఎలాగూ దేవుడు మనకి జ్ఞానమును లేదా గ్రహింపును వివేకమును ఇస్తాడు. Paul says, for this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will, within all spiritual wisdom and understanding. పౌలు ఇలాగ అంటున్నాడు, ఈ సంగతి వినిన నాట నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము గనుల వారును ఆయన చిత్తమును సంపూర్ణముగా గ్రహించువారునై ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు. The Spirit of the Lord gives us understanding. Vivechanamu. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి వివేచననిస్తుంది. It gives us wisdom. మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. It gives us freedom. స్వాతంత్రాన్ని But అనుగ్రహిస్తుంది. it also gives us wisdom, understanding. వివేచనను కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తుంది. Then when come to John chapter 14, యోహాను సువార్త 14 వస్తే we see the fourth ministry of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క 4వ పరిచర్యను చూడగలం. It says the Spirit of the Lord provides us counsel. I'll ask of the Father and he'll give you another helper or a counselor, that he may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him or know him, but you know him because he abides with you and will be in you. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. He says, I'm going to send a helper, a counselor, an advocate for you. ఆయన అంటున్నాడు, మీ కొరకు నేను ఒక సహాయకర్తను పంపుతాను, ఒక ఆలోచనకర్తను మీకు ఇస్తాను, ఒక ఆదరణకర్తను మీకు ఇస్తాను అని. Who will be your helper? మీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడు. Who will be with you forever? నిత్యము మీతో ఉంటాడు. That itself is the biggest promise that we need to really enjoy and rejoice about it. మనకి అనుగ్రహించబడిన మనం ఆనందించడానికి అనుగ్రహించబడిన వాగ్దానం ఇది. It's not you who is asking the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని మీరు అడగట్లేదు. It is Jesus is saying, యేసు అంటున్నాడు, I will ask the Father నేను తండ్రిని అడుగుతాను, and he will give you the helper or the counselor, ఆయన మీకు సహాయకర్తను లేదా ఆలోచనకర్తను ఇస్తాడు, that he may be with you forever. ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు అతను. God wants to give you the Holy Spirit, and Jesus is praying for you that the Holy Spirit would remain and abide in you, with you forever. హల్లెలూయా. దేవుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించినట్లు యేసుక్రీస్తు తండ్రిని వేడుకుంటున్నాడు. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో నిత్యము ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనతో ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the spirit of counsel. అది ఆలోచననిచ్చే ఆత్మ. That's the one ministry of the Holy Spirit. ఇది పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క మరొక పరిచర్య. Because ఎందుకంటే Jesus prayed for you, for him to come and be with you. యేసుక్రీస్తు ఆదరణకర్త లేదా ఆలోచనకర్త వచ్చి మీతో ఉంటున్నట్లుగా ప్రార్థించాడు.
అనుగ్రహించుచున్నాడు. Because ఎందుకంటే the Father happened to send the Holy Spirit to you. పరిశుద్ధాత్ముని తండ్రి మీ యొద్దకు పంపుచున్నాడు. And that's why అందును బట్టి the Holy Spirit comes to you పరిశుద్ధాత్ముడు మీ యొద్దకు వస్తాడు, as your counselor, మీ ఆలోచనకర్తగా so వస్తాడు. that he would stay with you forever. ఆ రీతిగా మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then there's a fifth ministry of the Holy Spirit that we want to discuss. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క 5వ పరిచర్యను గురించి ధ్యానించబోతున్నాం. It's called the Spirit of the Lord, which gives us power. మనకి శక్తిని లేదా అధికారాన్ని అనుగ్రహించే ఆత్మ. Open to the book of Acts chapter 1 verse 8. అపోస్తల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం The చూద్దాం. book of Acts chapter 1 verse 8, where we can see the Spirit of the Lord gives us power. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి అధికారాన్ని ఇస్తుంది. And he says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all in Judea and Samaria to the ends of the earth. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందురని వారితో చెప్పాను. If you have to be a witness unto God, దేవుని కొరకు మీరు సాక్షులుగా ఉండాలంటే, if you ever stand as a witness unto God, దేవుని కొరకు సాక్షిగా మీరు నిలవాలనుకుంటే, it means the power, the Spirit of God happens to come you with his power. దేవుని యొక్క ఆత్మ తన శక్తితో మీ వద్దకు రావాలి. Which means you receive the power of the Holy Spirit that happened to make you to stand as a witness in this world. అనగా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి ఈ లోకము లేదా ఈ ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని ఆయన సాక్షిగా నిలబెడుతుంది. Your testimony, మీ సాక్ష్యము is a sign that God has given his power over you, by which you stand and testify about him in this world. మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు తన శక్తిని అనుగ్రహించడం ద్వారా మీరు ఈ ప్రపంచంలో లేచి నిల్చొని ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. The Spirit is not only a counselor, ఆ ఆత్మ ఆలోచనకర్త మాత్రమే కాదు, but he gives us power. మనకి అధికారమును శక్తిని Then the అనుగ్రహిస్తాడు. sixth ministry that this Holy Spirit does is, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క 6వ పరిచర్య ఏంటంటే, the Spirit of Lord gives us knowledge. మనకి వివేకమును అనుగ్రహిస్తుంది. It gives us knowledge. వివేకమును అనుగ్రహిస్తుంది. Now, in Proverbs it says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. యెహోవాయందు భయభక్తులు జ్ఞానములకు మూలము. Okay. The fear of Lord is beginning of knowledge. దేవునికి భయపడటం వలన లేదా యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటయే జ్ఞానమునకు ఆధారము. The spirit of the fear of the Lord and the spirit of knowledge goes side by side. దేవుని యందలి భయభక్తులు మరియు ఈ జ్ఞానము లేదా వివేకము అనేది రెండు పక్కపక్కనే ఉంటాయి. The spirit of the Lord, దేవుని యొక్క ఆత్మ, the spirit of the Lord, దేవుని యొక్క ఆత్మ which gives us knowledge, అది మనకి వివేకాన్ని ఇస్తుంది. but కానీ when we fear God, మనం దేవునికి భయపడినప్పుడు then we have been filled with the knowledge. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ వివేకంతో నింపబడతాం. So the spirit of the Lord not only gives us power, దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి అధికారం మాత్రమే అనుగ్రహించట్లేదు, but the spirit of the Lord gives us knowledge. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి వివేకాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. Because ఎందుకంటే the fear of the Lord is the beginning of all knowledge. దేవుని యందలి భయభక్తులే సమస్త జ్ఞానమునకు మూలము. So first, in order to have the knowledge of God, దేవుని యొక్క జ్ఞానం కలిగి ఉండాలంటే you need to have the fear of God. దేవుని పట్ల భయభక్తులు ఉండాలి. The spirit of God దేవుని యొక్క ఆత్మ will give you the fear of God. దేవుని పట్ల భయాన్ని మనకు Have you అనుగ్రహిస్తుంది. ever heard this? ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా? All of your lifetime we've been taught and we've been practicing that we should have the fear of God. మన జీవితకాలం అంతా కూడా ఏమని బోధించబడ్డాము, ఏమని మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామని అంటే దేవుని యందు భయం కలిగి ఉండాలని, Indeed? దేవుని యందు భయం కలిగి ఉండాలని. But can we? కానీ మనం అలాగ ఉండగలమా? చేస్తున్నామా? In the course of life, మన జీవిత క్రమంలో in many times, అనేక మార్లు we do not fear God. దేవునికి మనం భయపడం. Knowingly, తెలిసి unknowingly, తెలియకుండా, with all our reasons and logics, మనకున్న కారణాలను బట్టి తర్కాలని బట్టి, with our circumstances, మన పరిస్థితుల్ని బట్టి we disobey Him. మనం ఆయనకి అవిధేయులుగా ఉంటాం. We don't obey Him. మనం ఆయనకి విధేయత చూపము. In other words, we don't fear Him. అనగా ఆయనకి భయపడము. But we all know that we should have possessed the fear of God. కానీ మనకి తెలుసు భయం కలిగి ఉండాలి దేవుని పట్ల But అని. the reason why we are unable to have that fear continuously is ఎందుకు మనకు దేవుని పట్ల భయము నిరటంకంగా లేదు అని అంటే, because till today ఎందుకనగా ఈనాటి వరకు we don't know that the Spirit of God is going to give us the fear of God. ఈనాటి వరకు మనకి తెలీదు దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని యందు భయభక్తులు మనకు The అనుగ్రహిస్తుందని. Spirit of the Lord, దేవుని యొక్క ఆత్మ which happens to give us a fear of God. దేవుని యొక్క భయాన్ని మనకు అందిస్తుంది. The fear of the Lord is the beginning of all knowledge. దేవుని యందు భయభక్తులు సమస్త జ్ఞానమునకు మూలమైనవి. That's the last spirit. ఇది చివరి ఆత్మ. But the sixth spirit says, కానీ ఆరో ఆత్మ ఇలాగా the చెప్తుంది, Spirit of the Lord gives us knowledge. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి వివేకాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. ఏమిస్తుంది?
వివేకం, It gives us knowledge. వివేకమును అనుగ్రహిస్తుంది. Let's read John chapter 14 once again and read 25 to 26 in there. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 25-26 వచనాలు చూద్దాం. Jesus is saying, "These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance all things that I said to you." నేను మీ యొద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పి తిని, ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును. The Spirit of the Lord gives us knowledge. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి వివేకాన్ని ఇస్తుంది. The Holy Spirit is being sent to teach you. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బోధించు నిమిత్తం పంపబడ్డాడు. He will teach you all things. సమస్తమును మీ గూర్చి మీకు బోధిస్తాడు. That's why it's very important that you come with respect and honor and prepared with a note and a notepad and a pad so that you would note down everything the Holy Spirit is trying to teach you. అందును బట్టి మీరు పూర్తి భక్తి ప్రపత్తులతో రావాలి. మీరు ఒక నోట్బుక్ తెచ్చుకోవాలి, పెన్ను తెచ్చుకోవాలి. ఆయన బోధించే సమస్తాన్ని మీరు రాసుకోవాలి. There are three different ministries that Jesus himself happened to minister on this earth. భూమి మీద 3 రకాల విభిన్నమైన పరిచర్యలు యేసు జరిగించాడు. Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Since 3-4 days I've been reading the word of God for a long period of time, and I have encountered 3 different things that I also encountered Mr. Oral Roberts happened to say. గత 3 రోజులుగా నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎక్కువసేపు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ధ్యానములో నేను 3 విభిన్న విషయాలను కనుగొన్నాను. Then I remembered what Mr. Oral Roberts happened to say. అప్పుడు నా జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆల్ రాబర్ట్స్ గారు ఏం చెప్పారు. Oral Roberts said, ఆల్ రాబర్ట్స్ గారు ఇలా "Lord, చెప్పారు, I want to serve you. దేవా నేను నీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. But how should I serve you?" కానీ ఎలా నీకు సేవ So జరిగించాలి? he went into the Gospels కనుక ఆయన సువార్తల్లోనికి వెళ్ళాడు. and saw how Jesus served. యేసు ఎలాగూ సేవ చేశాడో చూశాడు. That's what I happened to when I was reading. I learned it and I happened to underline that. ఆ రీతిగా నేను సైతం వెళ్ళి సువార్తల్లోనికి వెళ్ళి నేను చదివి వాటిని అండర్లైన్ చేసుకున్నాను. I did not really picked it up because the Spirit of God enlightened me. దేవుని ఆత్మ నాకు ప్రకాశం కలగజేసినందున నేను వాటిని ఎంచుకోలేదు. But before in hand, దానికన్నా ముందే when I read a book about Dr. Oral Roberts about his ministry, that thing happened to reflect me when I was reading the Gospels. సువార్తను గురించి నేను చదివినప్పుడు ఆల్ రాబర్ట్స్ గారు ఆ పుస్తకంలో ఏం చెప్పాడో దాన్ని నేను ఇక్కడ కనుగొనగలిగాను. And the Bible clearly says, బైబిల్ స్పష్టంగా ఇలా సెలవిస్తుంది, Jesus went in all the land యేసుక్రీస్తు ఆ ప్రాంతాలంతటికి వెళ్తూ by teaching, బోధించుచు, by healing, స్వస్థపరచుచు, and proclaiming. ప్రకటించుచు, By teaching, బోధించుచు, by healing, స్వస్థపరచుచు, and proclaiming. ప్రకటించుచు ఉన్నాడు. So Oral Roberts said, I should preach the word of God. ఆల్ రాబర్ట్స్ గారు ఇలాగన్నారు, నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించాలి, I should teach the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి, I should heal through the power of God to his people. దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా తన ప్రజల్ని స్వస్థపరచాలి అని. So in order to manifest these 3 things, ఈ 3 విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఈ 3 పరిచర్యలు ప్రదర్శించే the నిమిత్తము Holy Spirit comes పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు, and he preaches, ఆయన ప్రకటిస్తాడు, he teaches, ఆయన బోధిస్తాడు, and also he heals. అది మాత్రమే కాదు స్వస్థపరుస్తాడు. He preaches. ఆయన See, ప్రకటిస్తాడు. when it's preached, అది ప్రకటించబడినప్పుడు you need not really have the whole thing that has been preached, though everything is important, but one point could just touch your heart and bring you to the presence of God. ఆ ప్రకటించబడిన దాంట్లో సమస్తము మిమ్మల్ని తాకాలని లేదు, సమస్తము ప్రాముఖ్యమైనప్పటికీ ఆ బోధించబడిన లేదా ప్రకటించబడిన దానిలో ఒక విషయము మీ హృదయాన్ని హత్తుకుంటుంది. But when it comes to teaching, కానీ బోధించబడినప్పుడు you cannot dare to even skip even one teaching. ఆ బోధల్లో ఒకటి కూడా తప్పించుకోవడానికి మీరు సాహసించరు. When we preach on a subject. ఏదైనా ఒక అంశం మీద మేము ప్రకటించినప్పుడు In that subject, ఆ అంశంలో there is one solid word that's for you. ఒక బలమైన వాక్యము మీ నిమిత్తం ఉంటుంది. There is something called a rhema word for you that's day. ఆ దినం కొరకైన మీ కొరకైన వాక్యం ఉంటుంది, అది రైమా. But when the man of God is teaching something, కానీ దైవజనుడు దేని గురించి అయినా బోధిస్తే it is significant that every word that he's teaching you should be recorded. ఆయన బోధించిన ప్రతిదీ కూడా మనము నమోదు చేసుకోవాలి, అది ప్రాముఖ్యమైనది. Learn from it. దాని నుండి నేర్చుకోవాలి, Adapt it. దాన్ని స్వీకరించాలి, Work it. దానిపై పనిచేయాలి. Teaching is that important. బోధ అనేది అంత ప్రాముఖ్యమైనది.
And many churches doesn't really think about and concentrate on teachings. అనేక సంఘాలు ఈ బోధ మీద ఎక్కువగా దృష్టి This సారించవు. particular book is a teaching on Revelation. ఈ ప్రకటన గ్రంథము అనేది ఈ ప్రత్యక్షత మీద చేయబడిన బోధ. And here Jesus saith, ఇక్కడ యేసు అంటున్నాడు, the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు who is your helper, మీ సహాయకర్త ఆయన, sent by my Father in my name, నా నామములో నా తండ్రి ద్వారా మీకు అనుగ్రహింపబడుతున్నాడు. he will come and teach all things. ఆయన వచ్చి మీకు సమస్తమును బోధిస్తాడు. Who teaches you all things? ఎవరు మీకు సమస్తాన్ని The బోధిస్తారు? Holy Spirit teaches you. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బోధిస్తాడు. So that you will increase in knowledge. అప్పుడు మీరు వివేకంలో వృద్ధిని అందుతారు. So that you will increase in the knowledge of the scriptures. లేఖనముల గూర్చిన వివేకంలో మీరు వృద్ధిని అందుతారు. Okay. How the knowledge is being increased? ఎలాగ వివేకం వృద్ధిని అందుతుంది? Huh? By listening to the teachings. ఆ బోధలు వినుట ద్వారా. How your knowledge is being increased? ఎలాగ మీ వివేకం పెరుగుతుంది? When the Holy Spirit is teaching you something. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు దేని గురించి అయినా బోధించినప్పుడు. Okay. So while we are listening మనము వింటుండగా, to the teachings of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క బోధలు వింటుండగా see what happens. ఏం జరుగుతుందో We come చూద్దాం. to the seventh point. ఏడో అంశం The వస్తున్నాం. spirit of the fear of the Lord. దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగిన ఆత్మ. Ready? The spirit of the fear of the Lord. దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగించే ఆత్మ. Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. సామెతలు 1:7 ఇలాగ సెలవిస్తుంది, యెహోవా యందలి భయభక్తులు జ్ఞానమునకు మూలమని. Hold on. What is the beginning of knowledge? జ్ఞానానికి ఏది మూలము? Huh? The fear of the Lord. దేవుని పట్ల భయభక్తులు. జాగ్రత్తగా వినండి. It's a very simple statement. You might have heard some hundreds of times, and it could be promises of new year, and it's a Sunday school phrase. It is being taught and being memorized by all Christians. ఇది చాలా చిన్నది సూక్ష్మమైన విషయము. మీరు అనేక మార్లు చదివి ఉంటారు. న్యూ ఇయర్ నాడు మీకు వాగ్దానంగా కూడా వచ్చి ఉంటుంది. సండే స్కూల్లో మీరు మెమరీ వర్స్ గా కూడా చెప్పుంటారు. But the Holy Spirit is teaching you on this particular word now. కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ వచనం మీద మీకు బోధిస్తున్నాడు. The spirit of the fear of the Lord. దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగించే ఆత్మ. Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is beginning of knowledge. సామెతలు 1:7 ఇలా సెలవిస్తుంది, దేవుని యందలు లేదా యెహోవా యందలి భయభక్తులు జ్ఞానమునకు మూలమని. దేనికి మూలము? జ్ఞానమునకు. So if your knowledge has started, అనగా మీ వివేచన ప్రారంభమైతే, it means you got the fear of God. మీకు దేవుని యొక్క భయము ప్రారంభమైనట్లు. If you the knowledge has started, మీకు వివేకం అనేది ప్రారంభమైతే, it means you got the fear of God. దాని అర్థము మీకు దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారని. If you look the sixth point, ఆరో అంశాన్ని పరిశీలిస్తే, the Holy Spirit cometh, పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు. and when he comes, ఆయన వచ్చినప్పుడు what does he do? ఆయన ఏం చేస్తాడు? He teaches us. ఆయన మనకి బోధిస్తాడు. He teaches all things. సమస్తమును గూర్చి మనకి బోధిస్తాడు. When he teaches us, ఆయన మనకి బోధించినప్పుడు what happens? ఏం జరుగుతుంది? The fear of the Lord cometh. దేవుని యొక్క భయభక్తులు వస్తాయి. If something the Holy Spirit taught you, పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు ఏదైనా బోధిస్తే, then you got little knowledge. మీకు కొంత వివేకం వస్తుంది. Means you started in knowledge of God. అనగా దేవుని యొక్క జ్ఞానములో లేదా వివేకంలో మీరు కొంత ప్రారంభమయ్యారు. When the Spirit taught you something, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీకు ఏదైనా బోధించినప్పుడు, you stepped in the knowledge of God. దేవుని యొక్క వివేకంలోనికి మీరు అడుగు పెడతారు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? It means దాని అర్థము, behind that, దాని వెనకాల you already got the fear of the Lord. దేవుని యొక్క భయం మీరు కలిగి ఉన్నారని. That's why you listen to word of God. అందుని బట్టే దేవుని యొక్క వాక్యం మీరు వింటారు. See, it's like two legs. రెండు పాదముల వంటిది అది. I cannot grab my body with just one leg. ఒకే కాలితో నేను నా శరీరాన్ని అంతటిని ముందుకు If తీసుకురాలేను. I have to move, నేను I కదలాలంటే have to move with two legs. రెండు కాళ్ళతో నేను ముందుకు నడవాలి. Similarly, అదే రీతిగా the spirit of the knowledge వివేకం కలిగించే ఆత్మ, and the spirit of the fear of the Lord భయభక్తులు కలిగించే ఆత్మ are like two legs of a body. ఒక శరీరానికి ఉన్న రెండు కాళ్ళ వంటివి. If you listen to God, దేవునికి వింటే if మీరు, you listen to his teaching ఆయన బోధలు మీరు వింటే, and got the knowledge, ఆ వివేకాన్ని పొందితే, you did not learn to get this fear of the Lord. మీరు మరలా దేవుని భయభక్తులు పొందడానికి ప్రయత్నించాల్సిన When పని you లేదు. learn the knowledge, మీరు వివేకాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడే, it means that you already heard God. అనగా ఇంతకు ముందే మీరు దేవుని విన్నారు. The fear of the Lord has come upon you. దేవుని యొక్క భయభక్తులు మీ మీదకి వచ్చాయి. The first thing that you understand, the reason why you heard him is మొట్టమొదటగా మీరు ఎందుకు ఆయన వాక్యాన్ని విన్నారంటే, because you feared God. మొదటగా మీరు దేవునికి భయపడ్డారు The కనుక. reason why you come here to learn something is ఇక్కడికి మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి ఎందుకు వచ్చారంటే, because you fear God. దేవునికి భయపడ్డారు కనుక. Whenever the church comes
to listen something from the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ నుండి సంఘం ఏదైనా వినాలనుకుని it is వచ్చినప్పుడు a sign that it is fearing the word for fearing the God. అది దేనికి సాదృశ్యం అని అంటే దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారనడానికి So when సాదృశ్యం. you learn something from the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ నుండి మీరు ఏదైనా you నేర్చుకున్నప్పుడు look back, ఒకసారి వెనక్కి you తిరిగితే got the fear of God. దేవుని యొక్క భయభక్తులు మీరు పొందారు. That's why you listen to the teaching. అందుని బట్టే మీరు ఈ బోధ విన్నారు. That's why you listen to it. అందుని బట్టే మీరు ఆ బోధ విన్నారు. That's why you started practicing it. దాన్ని అభ్యాసంలో పెట్టారు మీరు. అందుకే So when the fear of the Lord has come, దేవుని యొక్క భయభక్తులు మీలో it is ప్రవేశించినప్పుడు the beginning of knowledge. అది వివేకమునకు ప్రారంభము. If you heard something from the Holy Spirit and learned today something, ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఏదైనా విని నేర్చుకుంటే then అప్పుడు the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు has also given you the spirit of fearing the Lord. దేవుని పట్ల భయం కలిగి ఉండే ఆత్మను మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. So in order to grow and have more fear of the Lord, ఇంకను దేవుని పట్ల భయభక్తుల్లో వృద్ధి నొందాలంటే what should you do? మీరేం చేయాలి? You should learn more. ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. And more. ఇంకా నేర్చుకోవాలి. And more. ఎక్కువ The నేర్చుకోవాలి. more knowledge you acquire, మీరు ఎంత వివేకాన్ని పొందితే the much fear of the Lord is accompanying you. అంత ఎక్కువ దేవుని పట్ల భయభక్తులు మీతో కలిసి వస్తాయి. We've been trying to acquire the fear of the Lord all our lifetime. మన జీవితం అంతా కూడా మనం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి Many ఉండాలని. times we fear God. అనేక మార్లు దేవునికి భయపడ్డాం, Sometimes we don't. కొన్నిసార్లు భయపడలేదు. Sometimes we are fed up and we don't fear Him. కొన్నిసార్లు విసిగెత్తిపోయి దేవునికి భయపడ్డం మానేసాం. Sometimes we are unhappy, that's why we don't fear Him. కొన్నిసార్లు మనం సంతోషంగా లేము కనుక ఆయనకి భయపడ్డం మానేసాం. Sometimes we are too happy and that's why we don't fear Him. కొన్నిసార్లు అమితానందం కలిగి దేవునికి భయపడలేదు. But కానీ when we listen the word of God, దేవుని వాక్యం వింటే, when we listen the Holy Spirit teaching something, పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదైనా బోధించడం గురించి మనం వింటే, it is meaning that you have already have the fear of God. అది దేనికి సూచన అంటే మీరు ఇంతకు ముందే దేవుని యొక్క భయభక్తులు పొందారనడానికి. If you need more fear of the Lord, మీకు దేవుని పట్ల భయభక్తులు ఇంకా కావాలంటే, or you want the seventh ministry of the Holy Spirit in your lives, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క 7వ పరిచర్య మీ జీవితాల్లో పనిచేయాలంటే, then అప్పుడు you need to listen more of His teachings. ఆయన బోధలు ఎక్కువగా మీరు వినాలి. The more you learn, మీరు ఎంతగా నేర్చుకుంటే, the more you teach, the Holy Spirit teaches you, ఎంతగా పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బోధిస్తే that much fear of the Lord gets accumulated in you. అంత దేవుని పట్ల భయభక్తులు మీలో గూడు కట్టుకుంటాయి. Now did you understand what does it mean? The fear of the Lord is beginning of all knowledges. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా దేవుని యందలి భయభక్తులు జ్ఞానమునకు మూలం అంటే ఏంటో? I didn't even know when I wrote this particular scripture. ఈ లేఖనాన్ని రాసినప్పుడు నాకు తెలియదు. But కానీ the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు is working in 7 different manners in 7 different ministries. 7 విభిన్న మార్గాల్లో 7 విభిన్న పరిచర్యలు To చేస్తున్నాడు. bring you the fear of the Lord, దేవుని భయభక్తులు to give తీసుకురావడానికి, you knowledge, మీకు వివేకాన్ని ఇవ్వడానికి, and to give you power, మీకు అధికారాన్ని ఇవ్వడానికి, to give you counsel, మీకు ఆలోచనని ఇవ్వడానికి, to give you understanding, మీకు వివేచనని ఇవ్వడానికి, to give you wisdom, మీకు జ్ఞానం ఇవ్వడానికి, and to give you rest and freedom. విశ్రాంతి మరియు స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's read the 6th verse. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal in the midst of the throne, and round about the throne were 4 beasts full of the eyes and behind. ఆ సింహాసనము ఎదుట స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రం ఉన్నట్టుండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధ్యను సింహాసనము చుట్టూను ముందు వెనక కన్నులతో నిండిన 4 జీవులు ఉండెను. Okay, we'll not talk about the 4 creatures today, but let's just go through a small little thing called a sea of glass. ఆ జీవుల గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించబోట్లేదు. స్ఫటికమైన సముద్రం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ధ్యానిస్తాం. A sea of glass. స్ఫటికము వంటి సముద్రము. A sea of glass, like crystal glass. స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రము. When I read this, ఇది చదివినప్పుడు I came to understanding that the Holy Spirit deals in puns. పరిశుద్ధాత్ముడు రకరకాల విభిన్న పదజాలాల్లో పనిచేస్తాడని నేను గ్రహించాను. A funny wordplay. ఆయన పదాలతో ఆట ఆడతాడు. Because when I happened to read this particular thing called the glassy sea or the crystal sea, గాజు వంటి సముద్రము అని నేను చదివినప్పుడు I remembered there's one more sea that's recorded in the Bible. బైబిల్లో మరొక సముద్రం కూడా పొందుపరచబడిందని Now there జ్ఞాపకం are many వచ్చింది. seas. I'm not talking about that sea, but some sea that is pertaining to His holiness and in His sanctuary. అనేక సముద్రాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి మాట్లాడబోట్లేదు. కానీ ఆయన పరిశుద్ధతను గూర్చి, ఆయన ఆ పరిశుద్ధ ఆవరణంను గూర్చిన దాన్ని గురించి మాట్లాడతాను. Listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. This glassy sea, ఈ గాజు వంటి సముద్రము, this crystal glassy sea. ఈ స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రము, When I studied that word, ఆ పదాన్ని నేను చదివినప్పుడు I remembered under this word sea
in the Old Testament, పాత నిబంధనలో మరొక సముద్రంను గూర్చి నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. which is called as the brazen sea, if you remember. ఇత్తడి సముద్రము. When we studied the tabernacle, ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని గురించి అధ్యయనం there is a చేసినప్పుడు thing called the brazen sea, ఇత్తడి సముద్రము అనే ఒక ఉపకరణం ఉంది, or which is called as the brazen laver. లేదా ఇత్తడి గంగాలము అని పిలుస్తారు. The brazen laver, okay, ఇత్తడి గంగాలము, which is also called as brazen sea. అదే ఇత్తడి సముద్రంగా కూడా Look at పిలువబడుతుంది. this. Why is this brazen laver is being placed? ఎందుకు ఆ ఇత్తడి గంగాలం అక్కడ పెట్టబడింది, Now, there are ఉంచబడింది? only two articles that are in the outer court. బాహ్య ఆవరణంలో ప్రత్యక్ష గుడారంలోని బాహ్య ఆవరణంలో రెండు ఉపకరణాలు మాత్రమే ఉంటాయి. Okay, there are three courts, if you remember. ప్రత్యక్ష గుడారంలో మూడు విభిన్న ఆవరణాలు ఉంటాయి. The outer court, బాహ్య ఆవరణము, the inner court or the holy place, లోపటి ఆవరణము లేదా పరిశుద్ధ ఆవరణము, and the most holy place. మరొకటి అతి పరిశుద్ధ స్థలము. Okay, so in the outer court, బాహ్య ఆవరణంలో as soon as the door is been opened, ద్వారము తెరవబడగానే immediately you find is a brazen altar. మొట్టమొదటిగా మీరు కనుగొనేది ఇత్తడి బలిపీఠము. But as soon as the priest happened to pass by the brazen altar, యాజకుడు ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం దాటి వెళ్ళగానే the next thing is you find is this brazen laver or the brazen sea, what they call. తదుపరి ఉపకరణం మనకు కనిపించేది ఇత్తడి గంగాలము లేదా ఇత్తడి సముద్రంగా పిలుస్తారు దాన్ని. This article is a basin filled with lots of water. ఈ ఉపకరణం అనేది ఒక పాత్రగా ఉంటుంది, దాంట్లో నీళ్లు నింపబడి ఉంటాయి. It filled with water. నీళ్లతో నింపబడి ఉంటుంది. When the priest offered the sacrifices on the brazen altar, ఇత్తడి బలిపీఠం మీద ఈ యాజకుడు అర్పణలు అర్పించిన పిదప, and when they were supposed to go and minister further and enter into the holy place, పరిశుద్ధావరణంలోనికి వెళ్ళి సేవ చేయ నిమిత్తము, so very careful. జాగ్రత్తగా వినండి, They offer it on a brazen altar. ఇత్తడి బలిపీఠం మీద వారు అర్పణలు అర్పిస్తారు. And the blood is there on their hands. వారి చేతులకి రక్తం ఉంటుంది. But in order to go into the holy place, కానీ పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వీరు వెళ్ళాలంటే they need to cleanse themselves from this bloody thing. వారు ఈ రక్తమును కడుక్కోవాలి లేదా శుద్ధి చేసుకోవాలి. And from the dust of that they happened to work and walk through from their homes when they came into the tabernacle. ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వారి ఇళ్లలో నుండి నడిచి వచ్చినప్పుడు వారి మీద పడే దుమ్ము ధూళి ఇదంతా ఉంటుంది కనుక I'll just take through something that is fascinating here. ఒకటి ఆశ్చర్యకరమైన దానిలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. The person who is a priest, యాజకుడైన వాడు, happens to come from the outer court, after the outer court, beyond the outer court. బాహ్య ఆవరణం వెలుపల నుండి రావాలి. When he came from his house, ఆయన తన ఇంటిలో నుండి బయటికి it's a వస్తున్నప్పుడు desert place, అది పూర్తి ఎడారి ప్రదేశము so he's filled with dust. కనుక పూర్తి దుమ్ముతో నింపబడతాడు. Yet despite of having dust on his feet and in his hands, తన చేతులకి కాళ్ళకి దుమ్ము ధూళి ఉన్నాను, or maybe on his face, లేదా ఆయన ముఖం మీద దుమ్ము ధూళి ఉన్నాను, he didn't wash his hands, ఆయన తన చేతులు కడుక్కోడు, he didn't wash his feet, తన కాళ్ళు కడుక్కోడు, he ఆయన didn't wash his face, తన ముఖం కడుక్కోడు, ఆయన he just came in ఆయన లోపలికి వస్తాడు, and took an offering, ఒక అర్పణ తీసుకుంటాడు, and offered it up. దాన్ని అర్పిస్తాడు. Listen to this. And offered it up. దాన్ని అర్పిస్తాడు. How come he offers something which is holy unto God without washing? శుద్ధీకరణ లేకుండా ఎలాగూ పరిశుద్ధమైన దాన్ని దేవునికి అర్పించగలడు? Listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. A man who is doing a priestly job యాజకత్వం చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి should be very carefully observing himself. తను తాను నిశితంగా పరిశీలించుకోవాలి. He should not by mistake also stamp any carcass. ఏ శల్యాల్ని అనగా ఏ మృత దేహాన్ని కూడా తను ముట్టుకోవద్దు, తొక్కకూడదు. Not a rat, not a spider, nothing. ఒక ఎలక అవ్వచ్చు, ఒక సాలీడ్ అవ్వచ్చు, దేన్ని తాకకూడదు. That kind of a priest, అటువంటి యాజకుడు coming from his house, తన ఇంట్లో నుండి వస్తూ walking in the dusty roads, ఆ దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రాంతంలో నడుస్తూ, when he entered into the tabernacle, ఆయన ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి ప్రవేశించగానే, when he entered the tabernacle, ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి ప్రవేశించగానే he turns on this side, ఈ వైపు తిరుగుతాడు, and takes the offering from the worshipper, ఆరాధకుడి నుండి అర్పణ తీసుకుంటాడు, and offers it up unto God, దేవునికి అర్పణ అర్పిస్తాడు, without washing his hands, తన చేతులు కడుక్కోకుండానే, without washing his feet, తన కాళ్ళు కడుక్కోకుండానే, without washing his face. తన ముఖం కడుక్కోకుండానే. How could somebody who is from a dusty ground, coming from a dusty way, is trying to bring forth and catch hold of something that is holy and acceptable unto God? దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రాంతంలో నుండి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి దేవునికి పరిశుద్ధమైన దాన్ని ఎలాగూ పట్టుకొనగలడు? They never wash it here. ఇక్కడ కడుక్కోరు ఎవరు, They just offer it here. ఇక్కడ వారు With అర్పిస్తారంటే the same dusty hands, అవే దుమ్మున్న చేతులతో, with the same dusty feet, ఆ దుమ్మున్న పాదాలతోనే with the అర్పిస్తారు. same dust on their face. వారి ముఖంలో ఏదో దుమ్ముండగానే వారు They అర్పిస్తారు. don't wash. వారు శుద్ధి They చేసుకోరు. start the
the offering. వారు అర్పించడం ప్రారంభిస్తారు. After the offering, ఈ అర్పణ తర్వాత then going to the holy place. పరిశుద్ధావరణంలోనికి వెళ్ళేప్పుడు, Before going into the holy place, పరిశుద్ధావరణలోనికి వెళ్ళడానికంటే ముందు that's the time they all come to this brazen laver. అందరూ ఈ ఇత్తడి సముద్రం నొద్దకు వస్తారు. That's the place where they all come to the brazen sea. ఈ ఇత్తడి సముద్రం నొద్దకు వారందరూ కూడతారు. And they dip their hands in it. దాంట్లో వారి చేతులు ముంచుతారు, And wash their hands. చేతులు కడుక్కుంటారు, Wash your feet. వారి కాళ్ళు కడుక్కుంటారు, Wash your face. వారి ముఖములు కడుక్కుంటారు. Because ఎందుకంటే now they're entering the holy place. ఇప్పుడు వారు పరిశుద్ధావరణంలో అడుగు పెడుతున్నారు. They're entering the holy place. పరిశుద్ధావరణంలో అడుగు But పెడుతున్నారు. as they enter into the holy place, వారు పరిశుద్ధావరణలోనికి they should be ప్రవేశించున్నప్పుడు cleansed. వారు శుద్ధి చేయబడాలి. And that's why అందును బట్టి they're washing off their hands, వారి చేతులు their కడుక్కుంటున్నారు, feet and their face, వారి కాళ్ళు ముఖము కడుక్కుంటున్నారు. so that they could enter into the holy place. వారు అప్పుడు పరిశుద్ధావరణలో ప్రవేశించగలరు. This is a shadow of what Jesus Christ was doing in the New Testament. నూతన నిబంధనలో క్రీస్తు ఏదైతే చేస్తున్నాడో దానికి ఛాయ రూపమే ఇది. Listen to this very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా When వినండి. I came as a sinner man, నేను ఒక పాపిగా వచ్చినప్పుడు, when I came as a sinner man, ఒక పాపిగా ప్రత్యక్ష గుడారం ఎదురుకు వచ్చినప్పుడు I'm not washed. నేను కడగబడలేదు. I'm not washed. నేను కడగబడలేదు. I came as I am నేను ఎలాగున్నానో అలాగే to వచ్చాను. the altar. ఆ బలిపీఠం వద్దకు When the వచ్చాను. man of God called me, దైవజనుడు నన్ను పిలిచినప్పుడు I just came as I am. నేను ఎలాగున్నానో అలాగే If వచ్చాను. I'm a sinner, నేను ఒక పాపినైతే I came like a sinner. ఒక పాపిగానే If వచ్చాను. I'm a thief, నేను ఒక I దొంగనైతే came like a thief. ఒక దొంగగానే I వచ్చాను. came as I was. నేను ఎలాగున్నానో అలాగే వచ్చాను. And approached to the altar. బలిపీఠంను సమీపించాను. And the priest యాజకుడు offered a sacrifice. ఒక అర్పణ అర్పించాడు. And his blood ఆ రక్తము was offered because of my sins. నా పాపములను బట్టి అర్పించబడింది. అప్పుడు Then you accepted that offering. ఆ అర్పణ మీరు స్వీకరించినప్పుడు, When you accepted the innocence of that animal that has been killed for your sins, మీ పాపముల నిమిత్తము ఆ అమాయక పశువు బలి చేయబడిందని మీరు విశ్వసించినప్పుడు లేదా స్వీకరించినప్పుడు, you are dirty with sin. మీరు పాపముతో మురికిలో ఉన్నారు. Rather than washing you, మిమ్మల్ని కడగడానికి బదులుగా here ఇక్కడ the blood is being spilled. ఇక్కడ రక్తం When ప్రోక్షించబడుతుంది. the blood has been spilled, రక్తం చిందించబడినప్పుడు you be accepted. మీరు స్వీకరించబడతారు. Because somebody else died in proxy for you, ఎందుకనగా మీ నిమిత్తం మరొకరు మరణించారు. so that దాన్ని బట్టి now you are accepted. మీరు Now స్వీకరించబడ్డారు. you got the prestige to get into the holy place. కనుక ఇప్పుడు మీరు పరిశుద్ధావరణలో ప్రవేశించడానికి యోగ్యులు. In the Old Testament, పాత నిబంధనలో no worshipper was able to cross the brazen altar. ఇతడి బలిపీఠమును దాటి ఏ ఆరాధకుడు వెళ్ళకూడదు. But we, the redeemed of the Lord, కానీ దేవుని ద్వారా విమోచించబడిన మనము not only come to the door called Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు అనే ద్వారం గుండా రావటం మాత్రమే కాదు, not only come to the cross of Calvary, which is the brazen altar, ఇతడి బలిపీఠమైన కల్వరి శిలువనంతకు రావటం మాత్రమే కాదు, but కానీ we can have access even to the holy place. పరిశుద్ధావరణంలోనికి సైతం మనకి ప్రవేశం కలదు. But look at this, look at this. When you came as you are, మీరు ఎలాగున్నారో అలాగే వచ్చినప్పుడు, as you are, మీరు ఎలాగున్నారో అలాగే వచ్చినప్పుడు, ఒక పాపిగా వచ్చినప్పుడు, came to the altar, బలిపీఠం నొద్దకు వచ్చినప్పుడు, came to the altar, బలిపీఠం నొద్దకు the వచ్చారు. priest is calling you. యాజకుడు మిమ్మల్ని The పిలుస్తున్నాడు. offering is laid before you. మీ ఎదుట అర్పణ అర్పించబడింది. The offering been sacrificed for you. మీ కొరకు అర్పణ అర్పించబడింది. Then, అప్పుడు when you lay your hand on the offering, ఆ అర్పణ మీద మీరు మీ చేతులు ఉంచినప్పుడు, when you say, I accept Jesus Christ as my offering, నా అర్పణగా యేసుక్రీస్తుని నేను అంగీకరిస్తున్నాను, ఒప్పుకుంటున్నాను అని మీరు చెప్పినప్పుడు, you're still dirty. మీరు ఇంకా మురికితోనే You've ఉన్నారు. been accepted. కానీ మీరు స్వీకరించబడ్డారు. But just because you're accepted, కానీ మీరు స్వీకరించబడినంత you మాత్రాన cannot get into the holy place. పరిశుద్ధావరణలోనికి మీరు ప్రవేశించరు. That's why, అందును బట్టి after confessing your sins at the altar, బలిపీఠం వద్ద మీ పాపములు ఒప్పుకున్న పిదప, deciding you giving your life to Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు నాకు మీ జీవితాన్ని అర్పించాలని నిశ్చయించుకున్న పిదప, then you go the next day to another place called baptism. తదుపరి దినాన మీరు బాప్తిస్మము అనే ప్రదేశానికి వెళ్తారు. Why do you need baptism? ఎందుకు బాప్తిస్మం You've కావాలి? you've been accepted by the blood. ఆ రక్తం ద్వారా మీరు ఇంతకు ముందే అంగీకరించబడ్డారు. No. లేదు, Here, ఇక్కడ somebody died for you. మీ కొరకు మరొకరు మరణించారు. But కానీ that death ఆ మరణం
మరణము He has taken. ఆయన తీసుకున్నాడు. You have to go through a cleansing process. మీరు ఒక శుద్ధీకరణ ఆచారం గుండా వెళ్ళాలి, Wherein ఎక్కడైతే you also die, మీరు సైతం but మరణిస్తారు, resurrect as a new person. ఒక నూతన వ్యక్తిగా పునరుద్ధానం A చెందుతారు, cleansed person. ఒక శుద్ధీకరించబడిన వ్యక్తిగా లేస్తారు. That gives you to wash away all the sins, and all the sins of your day or past have been buried, and a new man is resurrecting. ఆ రీతిగా మీ పాపములన్నీ కడగబడి ఒక నూతన వ్యక్తిగా మీరు పునరుద్ధానం చెందుతారు. So when the priest used to come, యాజకుడు వచ్చినప్పుడు after the offering, the sacrifice, అర్పణ అర్పించిన పిదప they used to go to this place వారి ఇతడి సముద్రం వద్దకు వస్తారు. where they used to do the cleansing process. ఇక్కడ శుద్ధీకరణ చేసుకుంటారు వారు. Once we Christians get baptized, మనము క్రైస్తవులైన మనము బాప్తిస్మం పొందాము, we think that మనం ఏమనుకుంటామంటే we don't need any more cleansing. ఇకను మనకి శుద్ధీకరణ అవసరం లేదనుకుంటాం. No. లేదు, That's only the starting point. అది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. Once you've been baptized, మీరు బాప్తిస్మం పొందిన you need to తర్వాత be cleansed every day through the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రతి దినం మీరు శుద్ధి చేయబడాలి. Paul in the epistle of Ephesians, పౌలు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో he says, ఆయన we అంటున్నాడు, all ought to be cleansed by the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా మనమందరము In శుద్ధీకరించబడాలి. the word of God. దేవుని వాక్యమునందు మనం Through the శుద్ధీకరించబడాలి. word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం శుద్ధీకరించబడాలి. అందును That's బట్టి why it's essential to come to this kind of places, ఇటువంటి ప్రదేశాలకి ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం so ఉంది. that the word of God would cleanse you. అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం మిమ్మల్ని You శుద్ధీకరిస్తుంది. enter into the word of God. దేవుని వాక్యంలోనికి మీరు You ప్రవేశిస్తారు. open your Bible and read and get into the word of God. మీరు మీ బైబిల్ తెరచి దేవుని వాక్యం లోనికి మీరు వెళ్తారు. And that word ఆ వాక్యము will give you a clean bath. మీకు శుద్ధీకరించే స్నానం చేయిస్తుంది. That's why it's called as a soap, అందును బట్టే అది సబ్బుగా పిలువబడుతుంది. which shall cleanse you. అది మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తుంది. That is the brazen sea in the tabernacle. ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్న ఇత్తడి సముద్రం అది. That is the baptism tank for we Christians. క్రైస్తవులమైన మనకు బాప్తిస్మం అనే ట్యాంక్ ఉంటుంది, బాప్తిస్మం ఇచ్చే ట్యాంక్. But in order to go daily to the holy place, కానీ పరిశుద్ధావరణలోనికి ప్రతి దినము వెళ్ళుటకు we don't get baptized every day. ప్రతి దినము మనం బాప్తిస్మం నొందము. So what is the cleansing detergent that we use? కాబట్టి మనం శుద్ధీకరించడానికి వాడే ఆ సబ్బు ఏంటి? It's called the Bible. అది బైబిల్. When we go in the word of God, మనము దేవుని వాక్యం లోనికి we వెళ్ళినప్పుడు dip in the word of God. మనం దేవుని వాక్యంలో We ముంచబడతాం. dip in the cleansing flow of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క శుద్ధీకరణ ప్రవాహంలో మనం And the ముంచబడతాం. word cleanses us. ఆ వాక్యం మనల్ని శుద్ధి చేస్తుంది. Makes us holy and acceptable to go into the holy place. పరిశుద్ధావరణలోనికి వెళ్ళుటకు మనల్ని శుద్ధులుగా మరియు అంగీకార యోగ్యులుగా చేస్తుంది. I'm not taking you to the holy place now, but I want to prepare you to take you to the holy place. పరిశుద్ధావరణలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లట్లేదు, ముందుగా సిద్ధపరుస్తున్నా. So Paul says, పౌలు అంటున్నాడు, after baptism, బాప్తిస్మం పిదప every day, ప్రతి if దినము you want to go to the holy place, పరిశుద్ధావరణలోనికి మీరు if వెళ్ళాలంటే, you want to go closer to God, దేవునికి సన్నిహితంగా మీరు వెళ్ళాలంటే you need a cleansing detergent called the word of God. దేవుని వాక్యం అనే మిమ్మల్ని శుద్ధి చేసే సబ్బు కావాలి మీకు. And when you go in the word of God, దేవుని వాక్యంలోనికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు, through the word of God, దేవుని వాక్యం ద్వారా you వెళ్ళినప్పుడు are cleansed. మీరు శుద్ధి చేయబడతారు. మీరు శుద్ధి చేయబడతారు. మీరు శుద్ధి చేయబడతారు. Just like the priests, ఏ రీతిగానైతే యాజకుడు they came and washed. వారు వచ్చి ఆ ఇత్తడి సముద్రం వద్ద శుద్ధి చేసుకుంటారు, మళ్ళీ కడుక్కుంటారు, Again next day they washed it. మళ్ళీ తదుపరి దినాన వెళ్ళి కడుక్కుంటారు, మళ్ళీ కడుక్కుంటారు. That was a brazen sea. అది ఇత్తడి సముద్రము. What sea is there in the heavens? పరలోకంలో ఏ సముద్రం ఉంది? What sea is that then? అప్పుడు అక్కడ ఉన్న It's సముద్రం called ఏంటి? a crystal sea. అది గాజు సముద్రము. It's called a crystal sea. స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రము. It's called a crystal sea. స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రము. Now when we go up to heaven, మనం పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు do we need washing anymore? ఇకను మనకి శుద్ధీకరణ అవసరమా? Do we need the cleansing? మనకి శుద్ధీకరణ అవసరం ఉంటుందా పరలోకానికి వెళ్ళాక? What is cleansing you? ఏది మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తుంది? The word of God. దేవుని వాక్యము. What is cleansing you? ఏది మిమ్మల్ని శుద్ధీకరిస్తుంది? గట్టిగా. When you go to heaven, పరలోకానికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు do you need the cleansing? మీకు శుద్ధీకరణ అవసరమా? Huh? అవసరం లేదా? You don't need the word of God? దేవుని వాక్యం అవసరం లేదా పరలోకంలో? లేదు. దేవుడే వర్డ్, నేను ఇప్పుడు కాదన్నా. If you say his word and he's God, then God is word is God. ఆయన వాక్యము మరియు దేవుడు అని ఉంటే వాక్యమే దేవుడు. It's something like saying to Jesus, well, I'm come to heaven now, I don't need you.
You can go to some other place. అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే పరలోకానికి వెళ్ళి నేను పరలోకానికి వచ్చాను ఇక నీతో అవసరం లేదు So అన్నట్టు. what should I do now? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? Should I have the word నేను వాక్యాన్ని కలిగి or ఉండాలా discard the word? లేదా తృణీకరించాలా? Definitely I don't need a cleansing ఖచ్చితంగా శుద్ధీకరణ నాకు అవసరం లేదు. because my cleansing is finished. ఎందుకనగా నా శుద్ధీకరణ అయిపోయింది. Because ఎందుకంటే I entered in the holy place. పరిశుద్ధావరణలోనికి నేను ప్రవేశించాను. In the holy place, పరిశుద్ధావరణలో there is no brazen laver. అక్కడ ఇత్తడి సముద్రం లేదు. There is no cleansing process. అక్కడ శుద్ధీకరణ ఆచారం లేదు. Then do I need the cleanse? That's why I don't need a cleansing. అందును బట్టి నాకు శుద్ధీకరణ అవసరం లేదు. But the problem is, కానీ సమస్య this ఏంటంటే bloody pastor ఈ దైవజనుడు somehow linked this word and God. ఏ రీతిగానో వాక్యాన్ని మరియు దేవుణ్ణి ముడిపెట్టి Now we are in big jeopardizing situation, doesn't know what to do. ఇప్పుడు ఒక అయోమయంలో పడ్డాం, ఏం చేయాలో తెలియదు. Definitely we don't need the cleansing. మనకైతే శుద్ధీకరణ అవసరం లేదు. But what about the cleansing detergent? కానీ ఆ సబ్బు సంగతి ఏంటి మరి? What should we do with this? ఈ సబ్బుని ఏం చేయాలి? Should we give it in a storehouse? దాన్ని స్టోర్ లో పెట్టేయాలా? Paul said, పౌలు అంటున్నాడు in the word of God, దేవుని you వాక్యములో are cleansed. మీరు శుద్ధీకరించబడ్డారు. Through the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా You cleansed. మీరు శుద్ధీకరించబడ్డారు. What about when you go to heaven? పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు సంగతి ఏంటి There మరి? is nothing that you need to be cleansed. మీరు శుద్ధీకరించబడాల్సిన అవసరం లేదు. Then what should I do with this word? అప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని నేను ఏం చేసుకోవాలి? In Ephesians, ఎఫెసీ పత్రికలో in this world, ఈ ప్రపంచంలో the word of God దేవుని యొక్క వాక్యము is something that I need to go inside of it. దేవుని వాక్యం లోనికి నేను వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. I need to go inside of the word of God దేవుని వాక్యం లోనికి నేను వెళ్ళాలి to be cleansed. శుద్ధీకరించబడి But నిమిత్తము. when I go to heaven, కానీ పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు you know what the crystal sea is? ఆ గాజు సముద్రం ఏంటో తెలుసా? It is I standing not in the word of God, but standing on the word of God. నేను దేవుని వాక్యములో నిలుచుట కాదు, దేవుని వాక్యం మీద నిలుచుట. I stand on his promises. ఆయన వాగ్దానాల మీద నిలుస్తాను. I stand on his glory. ఆయన మహిమ మీద I నిలుస్తాను. stand on his holy. ఆయన పరిశుద్ధత మీద నేను నిలుస్తాను. His word is yes and amen. ఆయన వాక్యములు అవును మరియు ఆమేన్ అని His ఉంటాయి. promise is yes and amen. ఆయన వాగ్దానము అవును మరియు ఆమేన్ అయి I ఉన్నది. don't need the word of God to get inside of it. దాని లోనికి వెళ్ళడానికి నాకు దేవుని వాక్యం అవసరం But లేదు. I stand on the word of God. కానీ దేవుని వాక్యం మీద నేను నిల్చుంటాను. My base is Jesus Christ. నా ఆధారము యేసుక్రీస్తు. My rock is Jesus Christ. నా రాయి యేసుక్రీస్తు. My firm foundation is Jesus Christ. నా స్థిరమైన పునాది యేసుక్రీస్తు. And that's what this John was seeing before the throne of God, a glassy crystal sea, which he represents the omniscient and the omnipotent word of God. హల్లెలూయా. యోహాను పరలోకంలో దేవుని సింహాసనం ఎదుట చూసిన ఆ గాజు వంటి సముద్రం ఇదే. ఇది దేవుని యొక్క సర్వజ్ఞానమును దేవుని యొక్క సర్వాధికారమును సూచిస్తుంది. Because ఎందుకనగా I stand on it. నేను దాని మీద It's నిల్చున్నాను. my base. అది నా ఆధారము. It's my foundation. అది నా పునాది. It is my existence. అది నా ఉనికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everything ప్రతిదీ that I went inside of this, దీనిలోనికి నేను వెళ్ళిన ప్రతిదీ, learned inside of this, దీనిలో నేను నేర్చుకున్న ప్రతిదీ, now when I go to heaven, ఇప్పుడు నేను పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు it becomes my base. అది నా ఆధారంగా మారుతుంది. Because the middleman said, ఎందుకనగా ఆ మధ్యలో సిలువ వేయబడిన వ్యక్తి, that's why I'm here. అందును బట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. Because the middleman said, ఎందుకనగా ఆ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా చెప్పాడు, నేను because the శుద్ధీకరించబడ్డానని. middleman said, ఆ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా చెప్పాడు, I have come to this place called heaven. పరలోకానికి ఆయన చెప్పడం ద్వారా నేను వచ్చాను. I don't need this as a cleansing, ఇకను ఇది శుద్ధీకరించబడడానికి నాకొద్దు, but like a crystal sea where I can stand on it. కానీ ఒక గాజు వంటి సముద్రం మీద నేను నిల్చోడానికి కావాలి. Thousands of saints stand on it. వేల మంది పరిశుద్ధులు దాని మీద నిల్చుంటారు. It looks like a crystal sea అది గాజు వంటి సముద్రంగా where కనిపిస్తుంది. everybody stands on the word of firm foundation. ఆ స్థిరమైన పునాది మీద ప్రతి ఒక్కరూ నిల్చుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And from that throne, ఆ సింహాసనము నుండి we find these 4 living creatures. ఈ 4 జీవుల్ని మనం చూడగలము. Okay, that we're going to see next week. వచ్చే వారం దాని గురించి చూద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. People